네, 반갑습니다. 넷킬러의 정성욱입니다. 넷킬러 이름을 들어보신 분 계십니까? 회사명이 워낙 독특해서 한번 들으시면은 꽤 오랫동안 기억하시는데요. 제가 동영상으로 회사에 대한 간단한 내용이 있으니까 플레이를 하고 시작하겠습니다. I got a big new company between you and me, it's driving me crazy. I need an answer, please. One thing to set me free. Net killer. All about cloud integration. Net killer. The game's off information. An authorized Google partner. Yeah, my company's a whole lot smarter. Net killer. We set up Google Apps. No need for IT staff. It was so easy. They brought us into the cloud. So even when our server's down, we can keep on working. Alright. Now if there's anything I need, they'll make it for me. Net killer. All about cloud integration. Net killer. They give off information. An authorized Google partner. Now my company's a whole lot smarter. Net killer. 네, 반갑습니다. 저는 넷킬러의 정성욱입니다. 지금 저는 쿠퍼티노에서 지금 본 웨비나를 진행하고 있고요. 어제와 그저께 구글 애트모스피어라고 하는 미국 포춘 100대 기업 CIO를 대상으로 한 구글 엔터프라이즈 클라우드 행사차 같이 이제 그 세미나를 진행하였습니다. 관련된 내용들에 대해서는 저희가 넷킬러의 페이스북이나 넷킬러의 구글 플러스 페이지 현재 작업 중입니다. 를 통해 가지고 여러분께 공유토록 하겠습니다. 정말 많은 소식들이 앞으로 여러분께 전달될 수 있도록 대기 중에 있습니다. 넷킬러는 현재 미국과 한국 그리고 일본과 싱가포르에서 비즈니스를 하고 있습니다. 영업 파트너사는 현재 유럽과 아시아 퍼시픽 그리고 일본 등이 있습니다. 구글 크롬북에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 본 세미나는 구글 크롬북에 대하여 약 50분 동안 말씀을 드리겠습니다. 한국 시간으로 11시쯤에 마치는 것으로 되어 있습니다. 구글 크롬북은 사실 이제 구글 앱스와 연결되었을 때 엔터프라이즈에 관련해서 굉장히 많은 장점을 제공할 수 있습니다. 지금 이번 웨비나에서 우리가 다루고자 하는 것은 구글 크롬북 자체만 다루는 것이 아니라 그것이 구글 앱스와 결합이 되어서 그리고 넷킬러가 만든 솔루션과 결합이 되어서 어떻게 엔터프라이즈 기업에게 도움을 줄 수 있는지에 대해서 설명드리고자 합니다. 지금 오른쪽 창에는 질문란이 있고요. 여러분께서 필요하신 내용이 있으시면 계속해서 질문해 주시면 말씀을 드리면서 더 자세히 깊게 들어갈 수 있도록 하겠습니다. 이미 오신 분 중에서는 크롬북을 사용해 보신 분이 계시는데 하드웨어적으로는 이미 많이 알려져 있으니까요. 내부적으로 어떻게 쓰는지에 대해서 소개하는 동영상이 있으니까 같이 한번 보고 진행을 하도록 하겠습니다. Hi, my name is Glenn, and I'm going to show you what using a Chromebook is like. When you first use a Chromebook, you sign in with your Google account and just start using the web. All your bookmarks, extensions, apps, and other settings you use in Chrome are already there for you. If you don't want to log in, or you just want to let someone quickly use the machine, then you can use guest mode too. Chromebooks make it super easy to get on the internet. You can connect through Wi-Fi, or you can connect from anywhere with 3G, just like a phone. Some Chromebooks have 3G built in, and come with 100 megabytes a month of free data from Verizon in the US, with equally awesome plans from our carrier partners in Europe. Using a Chromebook is just like using Chrome on your other computers. You can browse the web, play videos and games, use apps and chat with your friends. Here you can see how chat works. Small windows sit on top of your tabs, so you can talk to people at the same time you do other things. Sometimes you need to work with files, and Chromebooks support USB storage. If you want to watch a video file you already have, you can just plug in a USB key and start watching. Similarly, if you have a camera loaded with photos, you can just plug in your memory card and easily share and upload them. Just like Chrome, your Chromebook comes with a Chrome Web Store. This helps you find awesome apps and games, word processors, spreadsheets, and music apps. When you install these apps, they appear right on your new tab page. Because these apps and other settings are stored online, once they're installed, you can access them from any other Chromebook, or even Chrome on your desktop,
This means that even if you lose your device, you can just sign in on a new one and carry on where you left off. Thanks for watching and enjoy your Chromebook. 네, 이것이 바로 크롬북입니다. 크롬북은 사실 크롬 브라우저가 들어있는 노트북이라고 보시면 됩니다. 그 외에는 없습니다. 물론 내부적으로 OS와 운영체제들이 다 있긴 하지만 그것은 표면적으로 나타나지 않고 롬에 박혀 있거나 또는 휘발성 메모리에 박혀 있습니다. 하드 드라이브도 있긴 하지만 그건 역시 메모로 만들어져 있고 그 하드 드라이브는 단순하게 템포러리 데이터를 저장하는 공간이지 실제 여러분들이 정말 사용하는 데이터를 저장하는 공간은 아닙니다. 여러분의 데이터는 다 구글 클라우드 컴퓨팅 안에 있고요. 크롬북을 이용해서 브라우저를 통해서 모든 것이 웹으로 만들어져 있는 컨텐츠를 사용하는 브라우저를 사용할 수 있게 만들어진 최적의 하드웨어 제품입니다. 지금 현재 크롬북은 두 가지가 있습니다. 에이스에서 나온 제품이 있고 그리고 삼성에서 나온 제품이 있습니다. 아시다시피 삼성에서 나온 제품이 훨씬 더 좋죠. 조만간에 삼성에서 그 데스크탑 형태의 크롬북이 나온다고 들었는데요. 시연한 동영상을 봤더니 지금까지 우리가 알고 있던 어떠한 디바이스에서의 웹브라우저 속도보다도 가장 빠른 속도를 내더라고요. 데스크탑 버전의 삼성 크롬북이 나오기 시작하면은 아마 일반적인 회사에서의 업무용 PC로도 데스크탑 PC로도 손색이 없을 만큼이나 많이 확대될 것이라고 생각합니다. 물론 한국에서는 어느 정도의 제약사항이 있으리라고 예상할 수 있겠지만은요. 지금 이번 웨비나를 통해 가지고 저희는 네 가지를 말씀드리고자 합니다. 첫 번째는 간단하게 네킬러가 제공하고 있는 구글 앱스 기반의 솔루션들이 크롬북에 작동될 수 있다는 부분들을 간단하게 말씀만 드리고요. 두 번째는 비즈니스와 에듀케이션 버전을 위한 크롬북에 대한 의미를 보여드리겠습니다. 세 번째는 여러분들이 가장 궁금해하는 바로 OS 시큐리티 부분입니다. 사실 시큐리티 때문에 크롬북을 선택합니다. 마지막으로는 구글 앱스의 매니지먼트 콘솔이 크롬북과 결합하여서 어떻게 화면이 이루어지며 어떤 기능들을 제공하는지를 설명드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 네킬러의 솔루션은 100% 구글 클라우드에 올라가 있습니다. 우리는 구글 앱 엔진이라고 하는 플랫폼과 구글 앱스 그리고 구글 앱스의 스크립트를 기반으로 한 여러 가지 어플리케이션들을 만들고 있습니다. 우리는 이것을 퓨어 구글 앱스라고 이야기를 하는데 이것은 다른 벤더 또는 다른 데이터 센터에 의존하는 것이 아니라 순수하게 구글의 클라우드 데이터 센터에만 의존하는 것이기 때문에 여러분들이 사용해 오신 지메일이나 구글 독서와 같은 일반적인 구글의 어플리케이션과 동일한 레벨의 SLA, 서비스 보장과 업타임을 제공할 수 있습니다. 보안도 물론이고요. 여러분께서는 HTML5 기술을 이용해서 온, 오프라인으로 모바일 디바이스에 접속이 가능하고요. 여러분께서 가지고 계시는 레거시 시스템에 대해서는 액티브 디렉토리나 LW 연결을 통해서 인사관리 시스템과 연결을 한다든지 그런 또는 내부적인 레거시 시스템에 대한 데이터와 구글 클라우드 그리고 저희가 구축해드린 솔루션들의 데이터들에 대해서 유니버셜 검색이라고 하는 통합 검색을 할 수 있는 시스템들도 함께 제공하고 있습니다. 지금 보시는 화면은 지난주에 나온 구글 행아웃입니다. 구글 플러스의 행아웃 기능이 나왔는데 사실 애초에 이것은 구글 독스의 행아웃 기능으로 나오리라고 생각을 했고 그것이 이제 6개월 전의 이야기였습니다. 그러나 이렇게 구글 플러스에서 완전히 결합되어 가지고 행아웃이 나오니까 훨씬 더 다이내믹하고 더 재미있어졌습니다. 지금 보시는 화면은 행아웃에서 엑스트라 기능을 엔앱을 한 건데요. 지금 현재 여러분께서 구글 앱스를 쓰고 계신다면은 이미 이 기능을 아마 사용하고 계시라 생각을 하고 있습니다. 지금 보시는 것처럼 문서를 협업을 하고요. 여러 명이 동시에 얼굴을 볼 수 있고요. 안드로이드 폰이나 아이폰에서는 화면도 같이 볼 수 있습니다. 그리고 협업하고자 하는 문서를 불러올 수도 있고요. 중앙에 보이는 스크린을 공유를 통해 가지고 쉐어 스크린을 통해 가지고도 상대방의 화면을 아예 볼 수 있습니다. 재미난 것은 이것이 비단 모바일 디바이스뿐만 아니라 지금 이번 웨비나의 주제인 크롬북에도 훌륭하게 작동한다는 것입니다. 오히려 크롬북에서 더 안정적으로 작동이 됩니다. 막상 테스트를 해보시면은요. 기존에 크롬북을 사용하는 데 있어서 적지 않은 문제들이 있는데 한국 같은 경우는 액티브 디렉토리 문제, 액티브 X의 문제가 있긴 하지만은 나머지 부분에서의 많은 문제들이 구글 플러스의 행아웃 기능을 통해서 많이 해소되리라 생각을 하고 있습니다. 게다가 비용도 무료죠. 네킬러 구글 앱스는 아까 말씀드렸던 것처럼 퓨어 구글 앱스를 지향하고 있습니다. 구글 앱스의 업타임을 생각해 본다면 99.9%의 구글 앱스 업타임이 있고
그리고 아마존이나 다른 스토리지 서비스들의 벤더들은 90.999 이상의 사실 구글 앱스보다 훨씬 더 좋은 업타임을 보장하기도 합니다. 그러나 여러분께서 보안을 생각하실 때는 전체 쇠사슬의 강도는 실제 가장 약한 구리의 강도라고 하는 굉장히 유명한 말을 한번 기억할 필요가 있습니다. 다시 말한다면은 한쪽이 아무리 보안이 뛰어나다 할지라도 보안이 취약한 부분이 존재한다면 전체적으로는 전체 보안이 문제가 된다는 것이죠. 이것을 우리는 경우의 수라고 하는데 SLA와 업타임에도 그대로 적용이 됩니다. 그래서 우리가 0.999라고 하는 구글 앱스의 업타임과 아마존의 업타임을 같이 더하게 된다면요, 곱하기를 해야 되고요. 그 경우에는 오히려 한쪽의 업타임보다도 더 낮은 결과를 가져옵니다. 그렇기 때문에 저희는 구글 앱스 솔루션에 대해서는 퓨어 구글 앱스를 지향하고 있습니다. 저희가 만들어왔던 여러 가지 솔루션 중에서 가장 많이 관심을 받고 있는 것 중에 하나가 바로 회사 내부에서 ERP를 연동하여 그것을 구글 독스 스프레드시트에 실시간으로 열고요. 그리고 구글 독스 스프레드시트에서 조건식에 맞춰서 검색이 되고 ERP의 정보가요. 그리고 그 내용들이 다시 차트와 또는 반대로 ERP에다가 양방향으로 통신할 수 있는 기술을 저희는 제공하고 있습니다. 이것을 이용하게 되면은 실제 모든 것이 웹브라우저에서 이용되는 것이기 때문에 부하가 많이 걸리는 PC가 따로 필요가 없습니다. 여러분께서 기존에 개발하셨던 여러 가지 ERP 프로그램들은 사실은 가볍지 않습니다. 게다가 보안까지 생각하게 된다면은 문서 보안이라든지 여러 가지 보안 솔루션을 해가지고 속도 면에서 많이 떨어지고 또한 모빌리티나 협업은 꿈 같은 이야기였지만 이제는 구글 독스와 그리고 또한 지금 말씀드리고 있는 크롬북을 통해 가지고 많은 부분들이 해소될 수 있으리라 생각을 하고 있습니다. 물론 이것이 당장 모든 것이 해결되는 것은 아니겠지만 하나씩 이 문제는 해소되고 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 전자결제 같은 것을 EDMS를 구글 독스만으로도 만들 수 있습니다. 그리고 그것을 이용하게 되면은 물론 크롬북에서도 가능하고요. 모빌리티도 그대로 지원이 됩니다. 이렇게 네킬러가 만드는 솔루션들은 구글 앱스를 기반으로 가고 있기 때문에 왼쪽에 일반 소비자가 가지고 있는 오픈 아이디를 그대로 연결시킬 수 있습니다. 오른쪽에는 여러분들이 가지고 계신 데이터베이스이고요. 그리고 중간에는 액티브 디렉토리나 LDAP 같은 여러분 인사 시스템을 말하는 것입니다. 다시 말하면 지금까지 어떠한 솔루션도 회사 내부의 임직원에 대한 디렉토리와 컨슈머 사이드의 고객, 소비자에 대한 아이디를 통합할 수 없었습니다. 예전 다른 벤더 같은 경우에는 액티브 디렉토리 라이센스를 다 돈 주고 사야 될 지경이었죠. 그러나 구글 앱스의 플랫폼은 이것을 통합할 수 있는 기회를 만들어줍니다. 그리고 그 위에 만들어져 있는 솔루션은 여러분께서는 임직원들과 커뮤니케이션 하듯이 소비자와 직접 커뮤니케이션 할 수 있는 채널이 아주 안전하게 만들어질 수 있는 새로운 형태의 솔루션이 만들어질 수 있음을 확인하실 수 있을 것입니다. 여기까지 네킬러가 구글 앱스를 가지고 제공하는 여러 가지 솔루션들에 대한 부분을 설명을 드렸고요. 이제 본격적으로 크롬북을 비즈니스와 에듀케이션에 사용하는 데 있어서 설명을 들어보겠습니다. 설명에 앞서서 동영상이 굉장히 잘 만들어져 있는데 그 동영상을 제가 플레이를 하고 그 다음 이제 자세한 자료를 가지고 설명을 드리도록 하겠습니다. Life has become pretty complicated for IT managers and employees. Everybody juggles a fleet of different devices and operating systems, all running their own local applications and requiring endless cycles of patches and upgrades. All this complexity adds up to constant maintenance, less security, much higher costs, and headaches for users. Google realized that a better solution would be to make the web the platform for all these applications, so that they would simply work on any device running a browser. So we created Chromebooks, running the first operating system built and optimized for the web. Chromebooks securely access all of their data and apps on the web, which means manually configuring, updating, patching, migrating data, and securing PCs becomes a thing of the past. An entire fleet of Chromebooks is simple to configure and manage centrally through the web. Once configured, users have the applications and settings they need as soon as they log on, wherever they are. And since data and apps aren't stored on the PC, a lost computer won't mean the loss of any vital company data. Chromebooks are also fundamentally more secure than traditional PCs, because they run in a sandboxed environment that restricts viruses and malware from reaching the operating system. And every time the Chromebook starts, it runs a process called verified boot that ensures the operating system has not been tampered with or corrupted. Most importantly, Chromebooks make users happier and more productive by getting them on the web quickly.
where they can access apps, documents, and settings using the familiar Chrome browser. And thanks to up to 8 hours of battery life, Wi-Fi, and the option of built-in 3G, users are free to work wherever they are, perfect for mobile teams. With Chromebooks, computers will be simpler to manage, more secure, and easier for users to operate. Companies will write fewer checks for software licenses, complex hardware, and data recovery, and IT will spend less time on tedious maintenance tasks. Plus, Google will always be there to help by providing full-service support, including phone, email, and even hardware replacement. All this adds up to happier, more productive users and much lower costs. 네, 여기까지 크롬북에 대한 설명을 들어보았습니다. 실제 크롬북을 사용해 보시면은요, 가장 좋은 부분이 브라우저가 굉장히 가볍고 빠르다라는 것과 그리고 8시간 이상 가는 배터리입니다. 실제 한번 써보시면은요, 체감하는 시간은 한 10시간 정도 됩니다. 왜냐하면 점심시간 때 우리가 랩탑을 끄잖아요. 그래서 다른 노트북 같은 경우에는 맥북 에어라든지 다른 노트북, 얇은 노트북은 보기는 굉장히 근사할지 모르겠지만 실제 실용적으로 생각해 본다면 배터리를 충전하기 위한 단자를 두고 다녔었어야 하는데 크롬북은 절대 그럴 일은 없습니다. 그래서 실제 크롬북 하나만 달랑 들고 나오더라도 회사에서 업무 보는데 전혀 지장이 없습니다. 그게 정말 크롬북이 장점인 것 같더라고요. 자, 그럼 크롬북에 대해 설명을 조금 더 자세히 보도록 하겠습니다. 네, 크롬북을 설명할 때 우리는 세 가지를 말씀을 드립니다. 크롬북의 장점은 속도와 그리고 단순함 그리고 시큐리티입니다. 단순함은 사실 너무 단순해가지고 많은 분들이 실망하시기도 하시죠. 막상 열어봤더니 이게 그냥 브라우저거든요. 우리가 이미 알고 있는 브라우저밖에 없어요. 심지어 관리자 설정도 몇 개 없습니다. 말씀드렸던 것처럼 크롬북은 3G가 내장되어 있습니다. 기본적으로요. 무선 램 버전도 있는 걸로 알고 있는데 많이 쓰고 있는지는 모르겠습니다. 그러나 미국 같은 경우에는 무선 램 버전보다는 3G 모뎀이 들어있는 버전을 더 선호하는 것 같습니다. 8시간 가는 배터리가 들어가 있고요. 박스에서 열면은 여러분께서 로그인을 하게 되면 그대로 쓰면 됩니다. 특별한 설정이라는 것이 전혀 필요 없습니다. 여러분께서 이미 알고 계시는 구글 또는 지메일 아이디를 통해 가지고 들어갈 수 있고요. 손님 모드로도 들어갈 수 있습니다. 자기가 처음에 크롬북을 열어서 처음에 들어간 사람이 그 크롬북의 진짜 주인입니다. 메모리에 거기에 비휘발성 메모리에 확실하게 기억이 됩니다. 그리고 손님 사용자 모드로 들어오게 할 것인지 말 것인지를 정의할 수 있습니다. 재미난 것은 크롬북은 기존의 노트북이나 기존 OS와 달리 시스템적으로 매우 안전하다는 겁니다. 어떻게 안전하냐면요. 각각의 어플리케이션들이 각각의 샌드박스 안에서 보호됩니다. 다시 말하면 그 어플리케이션이 어떤 충돌이 나거나 문제가 생기더라도 그 다른 어플리케이션의 영향을 침범하지 못합니다. 여기에 대해서는 시큐리티에 대한 부분이라고 해서 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 하드웨어적으로 잠깐 제가 말씀을 드리긴 했는데 아시다시피 삼성에서 나온 크롬북이 있고 에이스에서 나왔습니다. 에이스는 찾아보기 어렵더라고요. 그리고 부팅을 하게 되면 8초 만에 부팅이 끝나고요. 로그인을 하고 그리고 브라우저를 열어서 화상회의를 할 수도 있고 통화를 할 수도 있습니다. 교육 분야에서는 굉장히 좋습니다. 왜냐하면 컴퓨터 실습실이라든지 인터넷 실습실 들어가 보면은 사실 실습하는 시간이 1시간밖에 안 되는데 실제 그것을 준비하고 사람들이 부팅하면서 로그인이 안 되거나 또는 인터넷에 연결이 안 되거나 이런 여러 가지 그 부팅 과정 때문에 무려 20분이나 30분을 소모해버리거든요. 그런 부분들이 완전히 사라집니다. 8초 만에요. 그래서 학교나 학원에서는 굉장히 좋아하는 솔루션이 바로 크롬북이기도 합니다. 자기 얼굴이나 또는 아이콘을 통해 가지고 로그인할 수 있는 사람을 선택할 수 있고요. 손님 모드로 들어갔을 경우에는 로그아웃 되었을 때 손님이 저장했던 모든 템포리 데이터들은 자동으로 다 삭제가 됩니다. 브라우저의 계정을 동기화시키게 되면은 요즘에는 그 구글 앱스나 지메일을 쓸 때 투웨이 어서리피케이션을 쓰기도 하는데요. 그렇게 이제 2단계 인증을 하게 되면 어플리케이션 패스워드를 정의할 수 있고요. 그 어플리케이션 패스워드를 브라우저에 심어두게 되면은 해당 브라우저에 설치했던 여러 가지 애드온들, 구글 크롬 웹스토어에서 설치한 여러 가지 어플리케이션들이 다른 여러분의 데스크탑 PC에서 열었을 때도 동일하게 나타납니다. 또는 여러분이 크롬북을 없애버리고 또 다른 크롬북을 열어서 로그인하는 순간 동일하게 또한 그 어플리케이션들이 나타나는 것이죠.
그래서 추가적인 어플리케이션과 플러그인 설치에 대한 부분들도 전혀 스트레스 받지 않고 편하게 할 수 있습니다. 그냥 디바이스가 바뀌더라도 그대로 다 올라옵니다. 새로 찾아서 설치할 필요가 없습니다. 기존 크롬 브라우저와 비교했을 때 거의 똑같은 인터페이스이긴 하지만 오른쪽 위에 몇 가지 아이콘이 더 들어 있습니다. 배터리랑 그리고 와이파이 3G 그리고 여러 가지 메뉴들 중에 하나가 이제 크롬북 자체를 세팅하는 부분이 몇 개 가지가 있습니다. 지금 이 웨비나를 통해서 우리가 설명드리고자 하는 것은 크롬북 그 자체를 말하는 것이 아니라 그것이 구글 앱스와 구글의 클라우드 컴퓨팅에 연결되어서 어떠한 효용 가치를 줄 것인지에 대해서 설명드리고자 합니다. 아시다시피 크롬북은 웹베이스고 그리고 그것을 웹베이스로 모든 컨텐츠가 저장되어 있기 때문에 실제 그 컨텐츠에 대한 저장에 대한 보안은 문제가 되지 않습니다. 하드웨어 자체는 깡통처럼 데이터가 없으니까요. 더 재미난 것은 그것이 구글 앱스 콘솔에 들어와 가지고 전사적으로 여러분의 크롬북을 관리할 수 있다는 것입니다. 크롬북의 위치가 어디에 있는지, 현재 크롬북의 배송 상태가 어떻게 되는지, 또는 현재 크롬북의 사용량이 어떻게 되며 현재 크롬북의 쿠키와 브라우저 내용들이 사용자에 의해서 지울 수 없게 만들어 버린다든지, 또는 크롬북을 아예 원격에서 초기화시켜 버린다든지 등등의 추적 관리 기능들을 구글 앱스를 통해서 다 할 수 있습니다. 마치 구글 앱스에서 스마트폰에 대한 리모트 와이파이 기능처럼 말이죠. 그런 여러 가지 기능들이 여기에 테이블로 정리가 되어 있습니다. 크롬북을 켰을 때 도메인이 매핑이 되면은 구글 앱스 도메인 사용자의 경우에는요. 그러면 비휘발성 메모리에 도메인 정보가 박힙니다. 비휘발성 메모리이기 때문에 배터리가 다 나가더라도 그 메모리는 그대로 기록이 되어 있습니다. 그래서 만약에 콘솔 모드에서 프락시나 VPN을 통해서만 크롬북을 사용하게 한다든지 또는 손님 사용자 모드를 전사적으로 막아버린다든지 또는 어떤 부서에서는 손님 사용자 모드를 열어준다든지 어떤 크롬북에 대해서는 어떤 사용자만 들어오게 한다든지 시리얼 넘버로 다 관리가 되기 때문에요. 또는 어떤 자바스크립트는 실행하지 못하게 한다든지 멀티미디어 컨텐츠를 딜리버를 못하게 만들어버린다든지 또는 쿠키를 저장할 수 있게 한다든지 또는 쿠키와 모든 히스토리들을 사용자가 직접 삭제를 못하게 만들어버린다든지 나중에 추적하거나 감사하기 위해서요. 등등의 굉장히 강력한 기능들을 전사적으로 일괄 적용할 수 있습니다. 시작하는 페이지, 브라우저의 시작 페이지라든지 또는 DNS의 설정이라든지 그리고 초기 화면에 대한 부분들까지도 정의할 수 있습니다. 재미난 것은 이 정책이 오직 크롬북에만 적용되는 것이 아니고요. 크롬 브라우저에도 적용될 수 있습니다. 다시 말하면 여러분 PC에 설치되어 있는 크롬 브라우저를 엔터프라이즈 버전으로 교체를 하면은요. 그렇게 하면은 크롬 브라우저 자체도 지금 보이고 있는 이 기능들을 그대로 사용할 수 있습니다. 물론 하드웨어 리셋 같은 강력한 기능들은 사용할 수 없겠지만은요. 그건 하드웨어에 기반으로 하고 있기 때문에요. 그러나 많은 기능들, 부분 소프트한 기능들은 또한 크롬 브라우저를 통해서 사용할 수 있습니다. 그러면 회사에서 크롬 브라우저는 어떻게 배포할 수 있을까요? 보통 익스플로러를 배포하듯이 액티브 디렉토리를 만약에 사용하고 계신다면 펄리시 센터에다가 넣어서 일괄 배포할 수 있습니다. 그리고 배포할 때 거기에 컨피규레이션들을 다 정의할 수 있고 그 컨피규레이션들이 변경되지 않게 또한 관리할 수 있습니다. 그런 여러 가지 기능들을 크롬북뿐만 아니라 크롬 브라우저도 함께 지원을 하기 때문에 사용자 입장에서는 모든 기업이 무조건 크롬북으로 갈 필요 없이요. 전사적으로요. 일부 부서는 크롬북으로 가고 나머지 부서 전사적으로는 크롬 브라우저를 보안 정책으로 삼아서 액티브 디렉토리의 펄리시 매니지 서버에다가 반영시켜 줄 수도 있습니다. 여러분께서 만약에 구글 앱스를 쓰고 계신다면 크롬 브라우저 콘솔은 이렇게 들어갈 수 있습니다. 따따따 google.com/a/ 그리고 여러분의 도메인 주소겠죠. 아까 말씀드렸던 정보들을 여기에 한 번 더 정리를 했는데 부팅하는 속도가 굉장히 빠르고요. 그리고 새로운 어플리케이션이나 인스텐션을 설치하는 데 있어가지고도 사용자 계정이 동기화되기 때문에 설치하는 부분들을 자동화시키거나 또는 전사적으로 관리할 수 있습니다. 특정 밴드의 어플리케이션을 설치하게 한다든지 특정 밴드의 어플리케이션 설치를 절대 못하게 한다든지 협력사들이 정한 어플리케이션들을 설치하게 한다든지에 대한 소프트웨어 설치, 익스텐션 소프트웨어 설치에 대한 폴리시도 정의할 수 있습니다. 자, 여기까지 크롬북에 대해서 간단히 설명드렸습니다. 자, 그러면 여러분들이 많이 궁금해하시는 크롬북의 시큐리티는 어떨까요? 시큐리티에 대한 부분은 이미 몇 번 말씀드리긴 했지만 동영상을 한 번 더 보고요. 그리고 자세히 설명드리도록 하겠습니다. A
Chromebook is a lot safer to use than a regular computer. It's designed to keep your browser secure and protect against the bad things that are out there on the web. On your Chromebook, each website and web application you open runs as a separate and independent process in a restricted environment called the sandbox. Sandboxing is a feature built right into the operating system to enhance security. Here's how it works. Let's say you open 3 different websites in 3 different tabs. Sandboxing keeps each website isolated from the others. So, if you open a website that's been infected by malware, they can't affect the other tabs in your browser or anything else in your machine. The threat is contained in one tab, and even if that tab crashes, the other tabs will continue to run normally. Every time you boot your Chromebook, it does a self-check called Verified Boot. If it detects that your OS has been tampered with or corrupted, the OS will be restored automatically from a known good backup. And if a backup is unavailable, you can download one yourself from the cloud. Your Chromebook will be as good as new as if nothing happened. And what's really great? Your Chromebook does everything on its own, with its built-in security features, keeping you and your data safe. So you can breathe just a little bit easier when you're out there on the web. 네, 설명을 잠깐 들었는데요. 더 자세하게 전문적으로 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 크롬북 시큐리티를 이야기하기 앞서가지고 현재 바이러스에 대한 추세를 말씀드리도록 하겠습니다. 요즘 바이러스는 굉장히 진화되어 가지고 이제는 MBR에 이제 설치가 되는 것이 기본이고요. 게다가 바이오스 어택까지 하고 있습니다. MBR은 뭐냐면은 부팅 디스크 포인트입니다. 디스크에 부팅하는 포인트, 디스크를 보게 되면 하드 드라이브 디스크 안에 부팅을 위한 별도의 그 섹션이 있는데요. 그 섹터에 이제 바이러스가 들어가는 거죠. 바이러스가 먹은 상태로 부팅이 되면은 아무리 안티바이러스 백신을 설치하더라도 그것을 속이기 때문에 OS 차원에서요. 그래서 바이러스 탐지가 되지 않습니다. 그러면서 좀비처럼 움직이는 거죠. 동시에 MBR뿐만 아니라 이제는 바이오스 자체에 스며들고 있습니다. 그 바이러스들이요. 그래서 오히려 이제는 커널 단위의 멜웨어들이 지금 기승을 하고 있고요. 바이오스마저도 이제 안전하지 않다라고까지 이야기를 하고 있습니다. 여러분의 데이터는 이미 클라우드로 많이 가고 있습니다. 그리고 클라우드로 가는 데이터들은 클라우드 데이터 센터들이 검증된 보안 기술을 가지고 첨단 보안 기술을 가지고 여러분의 데이터를 보호하고 있습니다. 데이터 보안이 클라우드로 가는 것까지는 좋은데 그것을 보는 여러분의 디바이스는 어떨까요? 그게 문제인 거죠. 그것을 이용해서 바이러스들이 확대되고 있으니까요. 10년이나 5년 전에는 바이러스라고 하면 대부분의 서버 사이드 이야기였습니다. 그러나 3년 전부터 바이러스라고 하면은 이제는 서버나 데이터 센터를 말하는 것이 아니라 사실 여러분의 PC나 싱 클라이언트를 다 이야기를 하고 있습니다. 브라우저가 대표적인 포인트죠. 그래서 구글 크롬북이 나왔습니다. 구글 크롬북은 브라우저만 해결한 것이 아닙니다. OS뿐만 아니라 하드웨어까지 보안을 위하여 잘 활용해서 만든 겁니다. 새로 설계를 한 거죠. 그렇게 해서 실현한 것이 바로 스피드, 속도고요. 그리고 사용자 입장에서는 차이를 전혀 못 느낄 정도로 단순합니다. 그리고 지금 제가 말씀드린 것처럼 안전한 것이죠. 크롬 OS는 우리는 어떻게 표현할 수 있냐면 크롬 자체가 브라우저가 OS처럼 작동하는 것이고요. 그것이 작동되는 별도로 설계된 하드웨어를 말하는 것입니다. 사실 전통적인 기술에 있어서 OS와 브라우저의 역할은 이렇게 그려볼 수 있습니다. OS가 있고 바이오스가 있고요. 커널이 있고요. 그 위에 여러 가지 어플리케이션들이 그 위에 올라가는 거죠. 그러나 크롬북은 그것이 하나로 앞서에 있던 부분들이 다 없어지고요. 브라우저만 달랑 하나 있고 그리고 그 위에 웹사이트들이 독립적으로 각각의 샌드박스에서 안전하게 가동되는 방식입니다. 빠르고 안전하고 단순합니다. 사용자 입장에서는 UI가 똑같습니다. 기존의 크롬 브라우저 사용하는 사용자 입장에서는요. 모든 데이터는 암호화됩니다. 그리고 부팅하는 과정 자체가 Verified Boot이라고 해서요. ROM, ROM이죠. Read Only Memory죠. 롬으로부터 부팅할 때 램에 대한 데이터를 재검증을 합니다. 시그너처를요. 그리고 그 시그너처를 검증을 해가지고 통과를 해야지만 그 다음 단계로 넘어갑니다. 2단계, 3단계 이상의 통과 단계가 있기 때문에
실제 데이터 메모리 부분에 만약에 바이러스가 있을 경우에 다시 롬으로부터 박혀 있는 데이터로서 완전히 포맷되어서 새로 시작이 됩니다. 기존에 여러분들이 가지고 계신 드라이브 같은 경우에도 이중화되어서 미러링되고 있기 때문에 그 이전의 안전한 버전으로 다시 복구가 됩니다. 다시 설명드린다면 루트, 메인이 있고요. 그리고 브라우저 프로세서가 있고 그 위에 샌드박스가 있습니다. 샌드박스를 통해 가지고 셀프 브라우징이 일어나고요. 그 위에 여러분이 있는 것이죠. 샌드박스라는 것은 기술적으로는 굉장히 복잡한 설명이 필요하긴 한데요. 간단히 말씀드린다면 한 영역 안에서만 어플리케이션들이 작동하게 하는 것입니다. 그래서 그 어플리케이션에 페일이 나더라도 다른 영역으로 가지 못하도록 막는 중요한 장치가 바로 샌드박스 기술입니다. 만약에 사용자가 잘못된 웹사이트나 보안에 문제가 있는 웹사이트에 들어가서 멜웨어들이 브라우저를 통해서 들어와서 여러 가지 부분에 문제를 일으킨다 할 경우에 또 다른 웹브라우저는 정상적으로 작동하고 있을 경우에도 샌드박스가 있기 때문에 실제 이 붉은색 부분은 여기 안으로 끝나버립니다. 그럼 브라우저의 프로세스나 커널 단위로 들어올 수 없게 샌드박스 안으로 보호되어 있습니다. 기존의 OS 같은 경우에는 그렇지 못했습니다. 기존의 OS는 브라우저도 다른 어플리케이션과 동일하게 제어판에 있는 어플리케이션이나 오피스 어플리케이션이나 브라우저 어플리케이션이나 동일하게 관리되었습니다. 파일 매니저 어플리케이션들도 동일한 형태의 권한으로서 관리자 권한이죠. 사용되었죠. OS 위에서요. 그러다 보니까 브라우저에 인해 가지고 생기는 문제들이 다른 어플리케이션으로 쉽게 갈 수 있는 문제를 가지고 있었습니다. 크롬 OS는 그것을 해결하였습니다. 말씀드렸던 것처럼 샌드박스 기술을 통해 가지고요. 각각의 브라우저가 브라우저밖에 없으니까요. 어플리케이션들은 확장 익스텐션이죠. 문제가 있더라도 그 다음 옆에 있는 브라우저로 침범도 못하고요. 시스템 레벨로 내려오지도 못합니다. 여기는 좀 복잡한 내용이라 가지고 설명을 생략하도록 하겠습니다. 쉽게 말씀드린다면 여러분의 모든 데이터들은 128비트 이상의 암호화 기술로 다 안전하게 암호화됩니다. 그리고 무선으로 이루어지는데요. 크롬북 자체가 무선 망을 쓰기 때문에 와이파이 망을 쓰거나 3G 망을 쓰니까요. 그 경우에도 현재 알려져 있는 가장 어려운 그리고 가장 복잡한 보안 기술을 쓰고 있습니다. TLP의 인증을 사용하는 기술인데요. 쉽게 말씀드리면 SSL 보안 통신을 사용한다고 보시면 될 것 같습니다. 물론 와이파이가 그 부분을 지원하지 않는다면 소용이 없겠죠. 크롬북 자체는 그 기능을 가지고 있는 와이파이가 들어 있습니다. 처음에 부팅을 했을 때 로그인하는 그 사용자가 그 크롬북의 소유자입니다. 그것이 바로 비휘발성 메모리에 다 들어가서 저장이 됩니다. 재미난 것은 그렇다 할지라도요. 구글 앱스 계정으로 로그인을 해서요. 그리고 구글 앱스 콘솔 매니저에서 크롬북을 찾게 되면은 그 다음부터는 그 크롬북은 사실 구글 앱스 콘솔의 소유자 안에 있는 크롬북이 됩니다. 다시 말하면 회사의 크롬북이 되는 것이죠. 그 다음부터는 사용자가 아니라 회사의 정책에 따라서 크롬북은 움직입니다. 이런 부분을 우리는 크롬북 포 비즈니스 버전이라고 하는데 여기에 대한 계약이 따로 있습니다. 일반적으로 3년 단위로 계약을 하게 되는데요. 3년 기간 동안 새로운 장비가 생겼을 때, 업그레이드 되었을 때 자동으로 바꿔주고요. 비용을 받지 않고요. 그리고 하드웨어 문제가 생겼을 때 RMA, 리턴해서 교체해주는 서비스도 제공되는데 그런 배송 과정이라든지 하드웨어 관리나 이런 부분들을 다 콘솔 화면에서 관리할 수 있습니다. 그런 부분들이 이제 나중에 화면으로 보일 예정입니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 무선에 대한 보안이라든지 데이터에 대한 보안 같은 경우에는 인크립트 파일 시스템을 쓰고 있고요. TPM, 패스워드 여러 가지 부분이 있는데 이건 굉장히 전문적인 내용이라서 생각하도록 하겠습니다. 이 부분은 나중에 자료를 통해 가지고 여러분께 전달될 수 있도록 지금 구글과 이야기를 하고 있습니다. 일부 내용들이 보안 내용이라 가지고요. 전체적으로 제가 설명드렸던 것처럼 크롬북 안에 들어있는 하드 드라이브는 메모리로 만들어져 있는데요. 그리고 하드 드라이브 자체는 이중화 미러링이 되어 있습니다. 그래서 만약에 문제가 생겼을 땐 자동으로 부팅이 중단되고요. 예전에 미러링 되어 있는 이미지를 통해 가지고 예전 버전으로 다시 복구하는 부팅이 일어납니다.
다시 한 번 더 설명을 들어본다면요. 처음에 리드온리 메모리에서요. 부팅을 합니다. 그리고 새로 받은 업그레이드나 업데이트 부분들을 램 영역에서 저장을 하고 있겠죠. 그럼 시그너처를 통해 가지고 확인하고요. 커널 파티션에 대한 부분들도 시그너처를 통해서 확인하고요. 그리고 이제 루트 블락 디바이스를 통해 가지고도 이제 부팅이 마지막으로 일어납니다. 이것을 우리는 verified push라고 합니다. 도중에 만약에 문제가 있으면은요. 다시 그 전 단계로 넘어가서 리커버 모드로 갑니다. 애초에 ROM, 리드-온리 메모리에 저장되어 있기 때문에 그 데이터는 메모리 자체를 어떻게 훼손하지 않는 한 변경될 수가 없겠죠. 그리고 이제 그 다음 나가는 그 메모리들도 사실 비휘발성 메모리이기 때문에 특별하게 물리적으로 어떤 것을 아주 치밀하게 하지 않는 한 그 메모리 역시도 실제 배터리를 분리하더라도 그대로 남아 있습니다. 그래서 크롬북을 누군가 훔쳐간다든지 그렇게 한다 할지라도 크롬북을 가지고 어떻게 사용하더라도 배터리를 다 리셋하고 사용한다 할지라도 추적할 수가 있습니다. 만약에 여러분들이 크롬북을 쓰다가 그것을 이제 반납을 해서 또는 새로 설치를 해가지고 할 경우에는 별도의 USB를 제공합니다. 그 USB는 완전히 초기화하는 USB가 있고요. 완전히 초기화해서 새로운 펌웨어를 최신 펌웨어라든지 또는 기존의 디폴트 펌웨어를 넣을 수가 있는데요. USB를 통해 가지고요. 리커버리 툴이라고 합니다. 리이미징 툴이라고도 하고요. 재미난 것은 그 USB도 만료 기간이 있습니다. 영원히 쓰는 것이 아니고요. 일정 기간 동안을만 사용할 수 있게 템포리하게 만들어져 있습니다. 게스트 모드에 대한 부분을 우려를 많이 하시는데 만약에 주위에 어떤 분이 크롬북을 쓰고 계신다면 게스트 모드를 사용하는데 전혀 걱정하지 마십시오. 왜냐하면 게스트 모드가 로그인된 상태에서 사용한 다음에 게스트 로그아웃을 하게 되면은 여러분의 데이터는 아주 깔끔하게 사라집니다. 템포럴 공간에 임시 데이터가 저장되지도 않습니다. 심지어요. 또는 아예 구글 앱스 콘솔에서요. 게스트 모드를 디세이블 시킬 수도 있습니다. 디벨로퍼 모드를 따로 제공하고 있고요. 그렇게 해서 펌웨어에 대한 부분들을 따로 수정할 수 있는 부분들도 함께 제공하고 있긴 한데 이 부분은 이제 조금 더 깊이 있는 내용이라서 나중에 자료가 공개될 수 있을 때 함께 공유하도록 하겠습니다. 제가 말씀드렸던 것처럼 회사에 대한 보안 정책을 이제 디바이스 단까지 제어할 수 있습니다. 오너가 구글 앱스 관리자가 되는 것이고요. 물론 사용자가 오너였다가 구글 앱스 관리자로 넘어서는 거죠. 그리고 회사의 보안 정책에 따라서 하드웨어를 제어할 수 있습니다. 지금 당장은 그 기능은 제공되고 있지 않은데 여러 가지 로드맵을 보게 된다면 심지어 USB 포트를 막아버린다든지 또는 특정 시간 동안 사용하지 않게 되면 자동으로 락을 걸어버린다든지 등등의 보안을 위한 굉장히 우리가 지금까지 소프트웨어적으로 해결할 수 없었던 부분들을 직접 제어할 수 있는 기능들을 크롬북은 제공합니다. 그런 까닭에 지금 현재 미국 같은 경우에는 미국 정부 기관들이 크롬북을 지금 많이 사용하고 있습니다. 거기서 말하길 지금까지 알려져 있는 인터넷이 연결한 디바이스 중에서는 가장 안전한 디바이스라고 평을 하였다라고 하시더라고요. 크롬북 OS에 대해서 많은 분들이 의심을 많이 하십니다. 크롬북 OS가 만약에 악의적으로 만들어져 있으면 어떡하느냐라고 물어보시는데 사실 여러분 인터넷을 서핑해 보시면은 크롬북 OS 같은 경우에는 오픈소스입니다. 안드로이드 운영체제처럼 여러분께서는 다운로드 받아서 그대로 사용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 왜 크롬북이 더 안전하다고 이야기할 수 있냐면은 지금 앞서 보여드렸던 이런 메모리 기술이라든지 시그너처를 확인하는 또는 하드디스크를 암호화시켜서 이중화시켜서 미러링하는 부분들 이런 부분들은 사실 OS 차원으로 일어나는 것이 아니라 하드웨어를 그렇게 설계했기 때문에 가능한 것입니다. 그래서 실제 만들어져 있는 밴드를 통해서 만들어져 있는 크롬북 자체는 굉장히 안전하고요. 그리고 그만큼의 안정성을 가져올 수는 없겠지만 크롬북 OS를 사용하더라도 여러분들이 알고 있는 일반적인 디바이스들도 안전하게 업그레이드 할 수가 있습니다. 그러나 아직까지는 이것을 자체적으로 만든 공장에서 만드는 프리 팩토리에서 만드는 것을 가지고 사용하는 것 외에는 그렇게 많이 활성화되어 있지는 않습니다. 아직은요. 크로니움이라고 해서 별도의 프로젝트 팀이 있긴 한데요. 여러분께서도 그 소스를 다운로드 받으실 수 있습니다.
말씀드렸던 것처럼 아예 공장에서 구워져 나온 겁니다. 암호화, 디스크를 암호화하는 기술이라든지 무선 통신에 대한 암호화 기술과 그리고 펌웨어에 대한 부분들, 롬을 활용한 부분들까지 아예 디폴트로 하드웨어 디바이스에 박혀서 나왔습니다. 그래서 크롬북 자체가 지금까지 인터넷에 연결이 가능한 디바이스 중에서는 가장 안전하고 가장 신뢰할 수 있는 부팅 프로세스를 제공한다라고 이야기를 하고 있습니다. 그것이 바로 크롬북 하드웨어의 특징입니다. 여기까지 크롬북에 대한 설명을 드리긴 했는데요. 물론 제가 말하길 완벽한 보안은 없습니다. 그러나 지금까지 평을 하기에는요. 지금까지 여러 가지의 전문가들의 말에 따른다면 가장 안전한 디바이스이면 틀림이 없습니다. 어떻게 보면 또한 그만큼 심플하기 때문에 가능한 것이기도 하겠죠. 혹시 여기에 대해 질문사항이 있으신가요? 제가 모든 질문을 다 커버할 수는 없지만은요. 저희가 질문 내용 중에서 특별한 내용들이 있으면 따로 저희가 피드백을 받아가지고 답변을 받아서요. 공유토록 하겠습니다. 여기 오른쪽에 질문을 해주시면은 저희가 메모를 하도록 하겠습니다. 많은 분들이 궁금해하시는 크롬북 매니지먼트 콘솔입니다. 아까 제가 설명드렸던 것처럼 크롬북의 특징은 클라우드에 연결이 되어서 한 대나 수천 대나 수만 대의 크롬북을 전체적으로 관리할 수 있다고 말씀을 드렸습니다. 그리고 그것이 단순하게 OS 차원으로 또는 소프트웨어 차원으로 관리되는 것뿐만 아니라 하드웨어까지도 다 관리될 수 있다고 말씀드렸습니다. 한번 설정된 것은 비휘발성 메모리에 저장되기 때문에 그 하드웨어가 팩토리 리셋을 강조를 시키지 않는 한 강조시키는 방법도 감춰져 있고요. USB를 통해서만 가능하게 만들어져 있고요. 그 크롬북을 추적하고 관리할 수 있습니다. 지금 보시는 화면은 구글 앱스 화면입니다. 자세히 한번 보시죠. 구글 앱스의 세팅 화면에 들어가게 되면은 C패널이라고 해서 구글 앱스 제어판에 들어갈 수 있습니다. 오른쪽에 보이는 것은 이제 구글 앱스 제어판에 들어간 화면인데요. 거기에 세팅해 보면 크롬 OS라고 보이시죠? 그죠? 화면이 좀 많이 작습니다. 그죠? 이렇게 크롬 OS 세팅이 있고요. 거기 보면 게스트 모드를 허락할 것인지 특정 사용자 단위나 부서 단위, 그룹스나 또는 각 개별 그 사용자의 이메일 주소를 입력함으로써 게스트 모드를 막을 수 있고요. 또는 허락해 줄 수 있고 여러 가지 예외 구성을 둘 수 있습니다. 프락시 시스템을 통해 가지고 모든 크롬북 사용자는 도메인에 일단 매핑된 모든 크롬북 사용자는 오직 프락시를 통해서만 들어오게 막을 수도 있습니다. 특정 이용자에 대해서는 그 프락시나 VPN을 디세이블 시킬 수도 있고요. 관리자 콘솔에서요. 아까 설명했던 여러 가지 기능들이 제공되고 있고요. 추가적인 더 많은 기능들이 지금 현재 계속해서 올라오고 있습니다. 그렇다고 해서 별도로 하드웨어를 바꿔야 한다든지 돈을 더 주고 더 사야 된다든지 그럴 일은 없습니다. 물론 3년이나 2년 후에 더 좋은 하드웨어가 나온다면 그때는 구글에서 계약기간 동안 무상으로 교체를 해주십니다. 아까 설명드렸던 것은 화면에 조금 더 들어간 모습인데요. 프락시 모드에 대한 부분이 있고요. 그리고 게스트 모드에 대한 부분이 있습니다. 스크린 락에 대한 기능도 있네요. 지금 현재 버전에 대한 부분을 캡처했기 때문에요. 그래서 이제 폴리시 리프레시 레이시라고 해가지고 일정 시간 동안 지나게 되면 자동으로 락을 걸게 한다든지 또는 락 기능을 디세이블 시킨다든지 등등을 할 수 있습니다. 컨텐츠 딜리버리 되는 브라우저의 기능들도 정의할 수 있습니다. 그리고 브라우저 히스토리를 언제나 사용자가 지울 수 없도록 만들 수도 있습니다. 무조건 기억할 수 있도록 말이죠. 네트워크나 보안에 부하를 주는 프로토콜을 제어할 수도 있습니다. 이 기능이 참 재미난 기능인데요. 소프트웨어 자산관리 기능을 제공됩니다. 소프트웨어라기 말하긴 그렇죠. 익스텐션이니까요. 크롬북 웹스토어에 들어가게 되면 크롬 브라우저 웹스토어에 들어가서 여러 가지 어플리케이션들을 사용자를 설치하게 되는데 사실은 웹스토어에서 어플리케이션 설치하는 것은 유료 버전이 있고 무료 버전이 있지 않습니까? 또는 악의적으로 만들어져 있는 어플리케이션들 또한 바이러스를 가지고 있거나 문제를 일으킬 만한 여지가 있을 것입니다. 그래서 막상 여러분께서 만약에 벤더로 등록을 하게 되면은요,
아이디를 부여받게 됩니다. 애플 앱스토어도 마찬가지고요. 그 아이디를 가지고 그 익스텐션 아이디를 가지고 해당 벤더가 구분이 되는데요. 그 벤더의 구분에 따라 가지고 어플리케이션들을 설치할 수 있게 할 것인지 말게 할 것인지를 정의하실 수 있습니다. 더 상세히도 할 수 있고요. 그리고 아예 브라우저가 시작되었을 때 미리 설치되어야 될 어플리케이션들을 미리 정의하실 수 있습니다. 이것은 비단 크롬북 브라우저만 되는 것이 아니고 크롬북 OS만 되는 것이 아니고요. 크롬북 브라우저를 엔터프라이즈 버전으로 설치를 해서 액티브 디렉토리에 연결을 시키게 되면은 가능한 기능이기도 합니다. 이것이 이제 하드웨어까지 크롬북까지 적용될 수 있다는 것이 장점인 것이죠. 그래서 프리 인스톨을 따로 정의하실 수 있습니다. 재미난 것은 큰 기업일수록 여러 가지 프로젝트가 일어나고 있고 그 여러 가지 프로젝트를 수행하는 개발 파트너사들이 있습니다. 그 개발 파트너사들의 아이디가 등록이 된다면 해당 그 개발 파트너사들은 그 회사를 위해서 어플리케이션을 개발했기 때문에 그 어플리케이션들만 허락할 수 있겠죠. 설치를요. 나머지 어플리케이션들을 설치를 못하게 막을 수도 있겠죠. 네, 여기까지 제가 크롬북에 대한 부분을 설명드렸습니다. 혹시 여기서 또 다른 질문사항 있으신가요? 크롬북 가격 관련 부분들이 질문이 있으셨는데요. 이것은 따로 영업적인 포인트라서 따로 문의를 주시면 설명드리도록 하겠습니다. 일단 문의 주셨기 때문에 저희 그 영업부서에서 연락드리도록 하겠습니다. 제가 잠깐 화면을 멈추고요. 재미난 화면을 하나 더 보이도록 하겠습니다. 잠깐 멈추겠습니다. 네, 지금 보여드리는 화면은요, SynRDP라고 하는 회사의 제품입니다. 저희 제품은 아니고요. 지금 보시는 것처럼 SynRDP나 여러 가지 RDP 기술을 이용해가지고 크롬 브라우저 안에서 여러분의 데스크탑에 연결할 수 있는 여러 어플리케이션들이 이미 웹스토어에 다 들어 있습니다. 쉽게 말씀드리면 그 크롬 웹스토어에 지금 여러분께서 설치하고 계시는 크롬 브라우저에도 바로 가능한데요. 제가 한번 들어가 보겠습니다. 일단 크롬 웹스토어에 들어가고요. Go to my PC를 한번 검색해 볼까요? SynRDP라고도 나오네요. 그리고 Access Now, 에리콤이라고 나오고요. 지금 보시는 화면은 제가 지금 데모로 보여드릴 수밖에 없는데 크롬 브라우저 안에서 원격으로 자기 로컬 데스크탑의 화면으로 들어가는 것입니다. 재미난 것은 이것이 이렇게 들어가서 하는 부분들에 대한 싱글 사인온이 여러분의 액티브 디렉토리와 동기화되어서 제공될 수 있습니다. 사용자는 별도로 로그인하는 아이디 패스워드를 입력할 필요 없이요. 여기 지금 보이는 것처럼요. 누르는 순간 그 사용자를 알고요. 그리고 바로 자신의 데스크탑으로 로그인시킬 수 있습니다. 또 다른 기술 중에 하나는 여러분께서 만약에 웹 브라우저에서 크롬북은 브라우저밖에 없으니까요. 어떤 문서를 다운로드 받는다. 엑셀이라든지 또는 특정 그 어플리케이션이 꼭 실행되어야만 하는 어플리케이션을 다운로드 받을 경우에도 이 기술을 이용하게 되면 다운로드 받는 순간 그 다운로드 프로그램 자체를 다시 여러분의 데스크탑으로 보내고요. 그리고 여러분 데스크탑의 어플리케이션들이 떠서 브라우저 안에서 해당 어플리케이션을 그대로 사용할 수 있습니다. 사용자는 심지어 원격 데스크탑에 들어간 것조차도 모릅니다. 어플리케이션이 브라우저 안에서 뜨고요. 거기서 그대로 이용하고 저장하고 끝납니다. 이렇게 함으로써 과도기적인 문제를 또한 해결할 수도 있습니다. 여기까지 크롬북에 대해서 여러분께 설명을 드렸습니다. 혹시 다른 질문사항 있으신가요? 네, 도메인을 구글 앱 서비스에 등록을 하여야 합니다. 크롬북을 사용하기 위해서는요. 반대죠. 구글 앱스에서 크롬북을 연결하기 위해서는 크롬북 매니지먼트 콘솔이라는 것을 에네블 시켜줘야 하는데요. 그 경우에 두 가지가 필요합니다. 하나는 서비스 계약이 필요하고요. 두 번째는 해당 크롬북 그 하드웨어에서 설치하는 과정이 약간 있습니다. 그리고 그 부분들도 자동화하는 툴들을 지금 현재 만들고 있습니다. 구글에서 조만간 배포를 할 것이라고 알고 있습니다. 네, 약 1시간 동안 제가 구글 크롬북에 대해서 기초적인 내용을 같이 공유하였습니다. 그리고 이제 그 크롬북에 관련된 문서 하나가 오늘
보안이 하나 풀려서요. 그래서 그 문서를 여러분께 같이 공유하도록 하겠습니다. 지난주까지만 하더라도 공유할 수 없는 문서들이 워낙 많았는데요. 그 중에 한 문서가 이제 공유가 될 수 있게 되었더라고요. 바쁜 시간 내주셔서 감사드립니다. 지금 웨비나는 여기까지 해서 크롬북에 대한 부분을 설명을 마치도록 하겠습니다. 자세한 문의는 네킬러를 이용해 주시면은 저희 담당자가 연락을 드려서 자세한 내용들을 전달해 드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다.